Wishing a great day to everyone. Respected Head of Office, senior officials, our honorable chief guest, and all our colleagues and friends. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मैं पियाली हार्दिक अभिनंदन तथा स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत आभार आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। What a magnificent week it has been for the past 7 days with so much of fun-filled activities, childhood sports, जिन्हें हम बहुत पीछे छोड़ आए, शायद कुछ कुछ भूल भी गए थे, एक बार फिर से हमने दोहराया। It was all magnificent. आज एक हफ्ते के बाद यहाँ पे हम इकट्ठे हुए हैं for the final prize distribution and closing ceremony. I welcome you all once again. Being a woman, I feel very proud to be a part of this show today because this is not a normal occasion, but an occasion to cherish and to recognize the enormous power that God has gifted us with, the beauty of being women. आज इस खुशी के मौके को और भी खुशहाल बनाने के लिए हमारे साथ एक ऐसी हस्ती है जिनका नाम संपूर्ण असम में बहुत इम्पोर्टेंट है और जिन्होंने अपने काम से ऐसा ही कुछ कर दिखाया है जिन्हें कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे साथ हैं डॉक्टर ज्योति बरुआ, रिटायर्ड डायरेक्टर, लॉ रिसर्च इंस्टीट्यूट, गुवाहाटी। Dr. Srimati Barua has documented the customary laws of the region's scheduled tribes with a special focus on the landholding system. The project covers around 200 tribes of the northeastern states. Let us please welcome our chief guest with a big round of applause. किसी भी शुभ काम के पहले भगवान का नाम जैसे अनिवार्य होता है, उसी को मद्देनजर रखते हुए आज के कार्यक्रम का शुभारंभ हम एक दिहा नाम से करते हैं, जो प्रेजेंट कर रही हैं हमारे ही केंद्र के कर्मचारी जो आपके सामने बैठे हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं दिहा नाम। আজি राती हिलाब रखिले नुहुनी प्रजारे पारी प्रहरिया हबे निद्रा गइले उपजिले जगन्नाथ राम राम गुखाई उपजिले जेबे ना जानिले अकल बहुदेव दिने पंखर भयते बोलुआई थले गो नंद जखुदार घरे राम राम गुखाई उपजीव जानी बहुदेवे हबस्ते करिले स्नान मनर अनुमाने यमुनार तीरते कपिले करिले दान राम राम घोर अंधकारे स्वामी अकल हरे फुलाले हिखु सवाल যমুনা বাঢ়িছে এনে ফুটুকাৰে হইবে কোনো মতে পাৰ ৰাম ৰাম আজি ৰাতি হিলাব ৰখিলে নুশুনি প্ৰজাৰে
start a day. इस देहा नाम के साथ संपूर्ण परिवेश में एक प्रशांति सी फैल गई है। अब समय हो चला है फेलिसिटेशन का। So I would like to request the head of office, Shri T. Hainezwa Sirji, to please come over to the dais to felicitate our honorable guest. A bouquet to be handed over to ma'am. And a small memento. हम हमारे यहाँ की सबसे बुजुर्ग जो दीदी हैं उनको बुलाना चाहेंगे, श्रीमती चंद्रप्रभा चेतिया फुकन। महिला दिवसर ए महेंद्र क्षणत যিসকল বিদুষী মহিলাৰ কাৰণে আজি আমি সকলোৱে একত্ৰিত হ'বলৈ সুবিধা পাইছোঁ, সেইসকল বিদুষী নাৰীলৈ দূৰদৰ্শনৰ পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা সশ্ৰদ্ধ নমন। 1848 চনৰ 19 আৰু 20 জুলাই সেনেকা ফলছত নাৰীৰ অধিকাৰ সম্পৰ্কীয় প্ৰথমখন অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈছিল। তাত এলিজাবেথ কেডি ষ্টেণ্টন আৰু লুক্ৰেটিয়া মতে 12টা প্ৰস্তাৱ সন্নিৱিষ্ট কৰিছিল, য'ত নাৰীৰ অধিকাৰ সন্নিৱিষ্ট হৈছিল। আৰু 300 জন মান মানুহ তাত একত্ৰিত হৈছিল। 100 জন লোকে সেই প্ৰস্তাৱত স্বাক্ষৰ দান কৰিছিল। 1910 চনত ইণ্টাৰনেশ্যনেল ওমেন্স কনফাৰেন্স অনুষ্ঠিত হয়। জাৰ্মান প্ৰতিনিধি ক্লাৰা কেট জনকাৰ আৰু পলা থিয়েডেৰ দূৰদৰ্শিতাৰ বাবেই 1975 চনৰ 8 মাৰ্চত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মজিয়াটো আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱস হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিবলৈ আমি সক্ষম হলো। সৃষ্টিৰ ক্ষমতাৰ অধিকাৰী আমি নাৰী। ব্যাসদেৱে গীতাত উল্লেখ কৰিছে, দেৱ, ঋষি, পিতৃ আৰু গুৰুৰ ঋণ খুজিব পাৰি, কিন্তু মাতৃৰ বিষয়ে ব্যাসদেৱ নিমাত। যক্ষই ধৰ্মৰাজ যুধিষ্ঠিৰক মহাভাৰতত প্ৰশ্ন কৰিছিল, পৃথিৱীতকৈ গধুৰ কি? ধৰ্মৰাজ যুধিষ্ঠিৰে কৈছিল, মাতৃ পৃথিৱীতকৈ গধুৰ। আমি মাতৃ। শংখ চক্ৰ গদা পদ্মধাৰী পৰম ঈশ্বৰ প্ৰভু দৈৱকীৰ জৰিয়তেই আবিৰ্ভাৱ হৈছিল দুষ্টক নমন, শান্তক পালন কৰিবৰ বাবে। প্ৰাক বৈদিক যুগত ভাৰতীয় নাৰীৰ স্থান বহু উচ্চ আছিল। গাৰ্গী, মৈত্ৰীৰ দৰে বিদুষী মহিলাই শ্লোক ৰচনা কৰিছিল। আমি সেই ভাৰতীয় নাৰী। আজি আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱসতেই আমাৰ নাৰীৰ কৰণীয় কি? আমাৰ আত্মচিন্তনৰ সময় আহি পৰিছে। আমি সকলো নাৰীয়ে যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকাৰ কৰোঁ। উৰণ, বুৰণ, গমন সকলো ক্ষেত্ৰতে আমি নাৰীয়ে নিজৰ দক্ষতা প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। Thank you, Ba. I now request ICC Chairperson Shrimati Tarali Hazarika to say a few words on this occasion. नमस्कार। आदरणीय डीडी सर और आज के सभा के मुख्य अतिथि डॉक्टर ज्योति बरुआ जी, लॉ रिसर्च इंस्टीट्यूट के पूर्व निदेशक और बड़ा प्रोफेसर DDE और अमुधा मैडम, बड़ा प्रोफेसर DD और DE और अमुधा मैडम DDE एवं मेरे सहकर्मियों, आप सभी को सादर प्रणाम। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का मुख्य उद्देश्य है महिलाओं की समानता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, महिलाओं के खिलाफ भेदभाव और हिंसा को समाप्त करना एवं महिलाओं के अधिकारों के लिए जागरूकता बढ़ाना। इसीलिए DDK गुवाहाटी ने भी अपने कार्यस्थल में महिलाओं को जागरूक करने और आपके अधिकारों से आपको परिचित कराने के लिए विभिन्न कार्यक्रम समय समय पर आयोजित करते आए हैं।
जैसे सेमिनार, वर्कशॉप आदि। आज इस विशेष दिन पर महिलाओं के लिए आयोजित विभिन्न प्रकार के खेलों का पुरस्कार वितरण भी किया जाएगा, जिसके द्वारा हम उन्हें प्रेरित करने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। इस वर्ष 2026 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम है इंस्पायर इंक्लूजन, अर्थात समावेशन को प्रेरित करें। इसका अर्थ है महिलाओं के लिए ऐसे वातावरण बनाना जहां वो अपनी पृष्ठभूमि पहचान कर सके, अपनी काबिलियत को बढ़ावा दे सके। महिलाएं परिस्थितियों की परवाह किए बिना सम्मानित और खुद को शामिल कर सके। महिलाओं का समावेशन केवल एक अच्छी बात नहीं है, बल्कि देश की प्रगति के लिए एक आवश्यकता है। जब हम लिंग या सामाजिक आर्थिक स्थिति जैसे कारकों के आधार पर महिलाओं को अवसरों से वंचित रखते हैं, तो हम न केवल उनका अपमान करते हैं, बल्कि हमारे कार्यस्थलों और समुदायों की वृद्धि और समृद्धि में भी बाधा डालते हैं। जब हम महिलाओं को सशक्त बनाते हैं, तो हम समाज को सशक्त बनाते हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि समावेशी कार्यस्थल अधिक उत्पादक, नवीन और लाभदायक है। जो समुदाय विविधता को अपनाते हैं, वे अधिक मजबूत, सुरक्षित और खुशहाल होते हैं। हमें अपने अधिकार, अपनी प्रतिभा और अपनी क्षमता को समझना होगा, तभी हम बना पाएंगे नए भारत की नई तस्वीर। वास्तव में महिला दिवस मनाया जाना तभी सिद्ध होगा। अंत में किसी कवि ने खूब कहा है, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए समुद्र बनाने के लिए, पर एक स्त्री अकेली ही काफी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए। धन्यवाद। हमारी आगे की जो कार्यक्रम है वो है एक कविता जो पेश कर रही है हमारी बड़ी बहन राखी बरदলৈ। আজি এটা কবিতা পাঠ কৰিবলৈ লৈছোঁ। বাংলা সাহিত্যৰ বিশিষ্ট কবি শুভ দাসগুপ্তৰ অতি জনপ্ৰিয় কবিতা আমি সেই মেয়ে। সেই কবিতাটোৰ মূল ভাৱটো অসমীয়ালৈ ৰূপান্তৰিত কৰি পাঠ কৰিবলৈ লৈছোঁ। আমি সেই নাৰী, বাছে ট্ৰেইনে বাটে পথে যাক আপুনি সদায় দেখে, যাৰ শাৰী, কপালৰ ফুট, কাণৰ ফুল আৰু ভৰিৰ গেৰুৱা আপুনি সদায় দেখে, আৰু বহুত কিবা দেখা পোৱাৰ সপোন দেখে। সপোনত যাক আপুনি আপোনাৰ ইচ্ছামতে দেখে, আমি সেই নাৰী। বিহাৰৰ অত্যন্ত গাঁৱৰ দিনৰ পোহৰত যাৰ ছাঁ স্পৰ্শ কৰাটো আপোনাৰ ধৰ্মত নিষিদ্ধ, অথচ ৰাতিৰ গভীৰত যাক লৈ আনিবলৈ আপুনি চন্তৰি পঠিয়ায়, আৰু সুসজ্জিত বিচনা যাৰ অপেক্ষাত অধীৰ হয় আপোনাৰ ৰাজকীয় লাম্পত্য, আমি সেই নাৰী। চাহ বাগানৰ জুপৰি পট্টিৰ পৰা যাক আপুনি মাজ ৰাতি লৈ আনিব খোজে আপোনাৰ চাহাবী বাংলোলৈ, ফায়াৰ প্লেচৰ জ্বলি উঠা পোহৰত মাতাল চকুৰে চাব খোজে যাৰ অনাবৃত শৰীৰ, আমি সেই নাৰী। আমি সেই নাৰী যাক লৈ আপুনি মগ্ন হ'ব খোজে সাগৰ তীৰত, সেউজ পাৰ্কত অথবা চিনেমা হলৰ নীলাভ পোহৰত, যাৰ চকু তাকি দিব খোজে মিছা সপোনৰ কাজল, আৰু পুৰি শেষ হোৱা চিগাৰেটৰ পেকেটৰ দৰে পথৰ দাঁতি লৈ দলিয়াই চহৰৰ পথেৰে আগবাঢ়ে আপোনাৰ সুসজ্জিত গাড়ী শুভ বিবাহ সম্পন্ন কৰিবলৈ। কানি মুনি পোহৰত পথৰ দাঁতিত অকলশৰে ৰৈ থকা আমিয়েই সেই নাৰী। আমিয়েই সেই নাৰী, আনকি দেৱতায়ো যাক ক্ষমা কৰা নাই। অহংকাৰ আৰু শক্তিৰ দম্ভেৰে যাৰ গৰ্ভত থৈ যায় কুমাৰীৰ অপমান, আৰু চকুৰ পানীৰে কুন্তি নদী হয়, নদীত বিসৰ্জন দিব লগা হয় কৰ্ণক আত্মজক, আমি সেই নাৰী। আপোনালোকে বহুত কৰিছে আমাৰ বাবে। সাহিত্য, কাব্য, শাস্ত্ৰ, লোকাচাৰত আমাক মা বুলি পূজা কৰিছে, প্ৰকৃতি বুলি আখ্যায়িতও কৰিছে।
আকৌ মুখত চূণ সানি চহৰগঞ্জৰ অন্ধগলিলৈ ঠেলিও পঠিয়াইছে। হয়, আমি সেই নাৰী। এদিন হয়তো নতুবা অন্য কোনো এদিন আমাৰ সমস্ত মিছা পোছাক খুলি থৈ আমি হৈ পৰিম অসামান্য। খোলা চুলিয়ে মেঘৰ দৰে ঢাকিব খোলা পিঠি, দুচকুত জ্বলিব ভীষণ অগ্নি, কপালৰ পৰা নিৰ্গত হ'ব ভয়ংকৰ তেজৰ ৰশ্মি, হাতত জিলিকিব খৰ্গ, দুভৰি নপুৰত বাজিব ৰণদুন্দুভি, নিশংস আত্মহাসিৰে ভৰিব আকাশ। দেৱতায়ো আতংকত স্তব্ধ হৈ ক'ব মহামেঘ প্ৰভাং ঘোৰাং মুক্তকে সিং চতুৰ্ভুজাং কালিকাং দক্ষিণাং মুণ্ডমালা বিভূষিতাং। বিভৎস দাবানলৰ দৰে আমি আগুৱাই যাম। আমি আগুৱাই যোৱাৰ পথৰ দুয়োকাষে ছটফটাই থাকিব অসংখ্য মুণ্ডহীন দেহ, সভ্যতাৰ দেহ, প্ৰগতিৰ দেহ, উন্নতিৰ দেহ, সমাজৰ দেহ। হয়তো আমি সেই নাৰী। ধন্যবাদ। DDE Ma'am Amodha Jyoti to kindly come up on the stage and say a few words on this occasion. It's a spectacular feast to the eyes today. Everyone can accept this fact actually. Respectable Chief Guest Ma'am, respectable DDG Sir and officials and my dear friends. Good morning to all of you. God's name is called as Ardhanarishwar. We all know the meaning of Ardhanarishwar. Ardha, half. Nari, female part. Ishwar, male power. God's power itself is a combination of male and female equally. So, let us all avoid our gender differences and work together for the progress and prosperity of our families, office, society, and this world. Thank you. Happy Women's Day. Oh, sorry. I have to tell it as a Happy Girls' Day. Everyone looks like 20s. Happy Girls' Day. Thank you. I would like to request Head of Office, T. Haineota sir, to please come over to the dais and speak a few words on this occasion. Madam Chief Guest, my dear colleagues and the staff members of DDK Guwahati, it's a pleasure to be part of this celebration remembering the International Women's Day. Thousands and thousands of years before also they were talking about the same thing. 1911, somehow this had come up with this International Women's Day. And in 1965, women have been given a right to vote. And technology also has given you that liberty to take a decision. With the invention of birth control pills in the early 60s, where a woman can take a decision on childbirth. We can play a role together in the family. I'm not only the one to produce children. I also have the right to say. So a woman has been given, has been empowered that. But still we are struggling. 100 years now, more than 100 years, still this issue about Women's Day. Why? Is it because lack of love? Or what? Because if there is love, we will be willing to sacrifice. I will sacrifice for my wife. I'll give her the best. The women too, they sacrificed their life for the home, for their families. And I think they need a space. I agree with what Madam Jyoti just said. I'll put it, it's a deep-rooted understanding in our belief system that we are created equally in the sight of God. There is no such thing that
you're different, you're not equal with me. No, we are created equally by God. Maybe the role that we play is different. I cannot be in the child-bearing years, the child-caring years. The woman, they have to step in. A man has nothing to do. He simply has to give protection. Love comes into play. There is a frequent statement, frequent appeal like, you educate a woman, you educate a family. You educate a man, you educate an individual, a single person. So I would say like, let us renew our thoughts. Let us reposition our minds, our thoughts. It's an appeal through this platform that maybe we can take a pledge, allow our women folks to equally participate in the day-to-day dynamics in our society. Women's empowerment doesn't mean that we should give you a power like to be in the government, to be a politician, to be a minister, to be a chief minister. I don't think so. That's the one. Yeah, you may aspire for that. But what is important is the home that we are in together. Where will be a home without a mother? I just shudder to think about that. How do we face such a situation? We claim that, we wish to post our programs on YouTube, on various social platforms. I have done this for the women folks. We are trying to project equality. But I feel it's just a Photoshop. It's just an exercise just to show to the world that, we are concerned. But actually we are not. We are not doing. Why I'm saying you this? I would appeal to this platform to people who are in power, who hold responsible position, to think of the women's plight when it comes to their transfer. Thank you so much, and I wish you all the best. God bless the women. Thank you. I would like to request Kushaljit Kumar to please come over to the dais and recite a poetry. মোৰ কবিতাৰ শীৰ্ষক নাৰী ঈশ্বৰৰ এক অনুপম সৃষ্টি। কবি ববি বৰা মেধি। নাৰী তুমি মমতাৰ পৰিভাষা, তুমি প্ৰেমৰ সাগৰ, তুমি এই ত্যাগৰ মূৰ্তি, তুমি এইটো ক্ষমাৰ সমাহাৰ। নাৰী তুমি কোমল, তুমি শীতল, তুমি দয়া, তুমি ক্ষমা, তুমি এই কল্পনা, তুমি এই কবিতা, তুমি আরতি, তুমি এই পূজা, তুমি ধরিত্রী, তুমি এই বসুন্ধরা। তোমার রূপ অনেক, কি নাম দি মাতিম তোমাক নারী? কেতিয়াবা তুমি জনকৰ জাননী, কেতিয়াবা তুমি ৰামৰ সীতা, শকুন্তলাৰ দৰে শীতল তুমি ক্ৰোধিত মা কালীৰ ৰূপ লোৱা। যমকো জয় কৰা তুমি এই সাবিত্ৰী প্ৰতিব্ৰতা, মাদাৰ তেৰেছা হৈ বিশ্বক শান্তিৰ পাঠ শিকোৱা। নাৰী তোমাৰ আচলৰ তলতেই তুমি সমগ্ৰ সংসাৰ আৱৰি ৰাখা। বুকুৰ মমতাৰে প্ৰতিজন মনুষ্যক তুমি লালিত পালিত কৰা। তোমাৰ সংস্পৰ্শই হৃদয়ত মমতাৰ অনুভূতিৰ জোৱাৰ তোলে। তোমাৰ সৰলতাই সকলোৰে মন
মোহিত কৰে তোমাৰ এটি মিচিকিয়া হাঁহিয়ে সকলোৰে দুখ পাহৰায় তোমাৰ কোমলতাই সকলো কঠিনতা গলাই পেলায় নাৰী তোমাৰ ৰূপ অনেক কি মান দি মাতিম তোমাক নাৰী বিশ্ব জননী তুমি ঈশ্বৰৰ এক অনুপম সৃষ্টি তুমি বিশ্ব জননী তুমি ঈশ্বৰৰ এক অনুপম সৃষ্টি তুমি তুমি এই নাৰী তুমি এই নাৰী তুমি এই নাৰী ধন্যবাদ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब थोड़ा सा रिक्रिएशनल प्रोग्राम्स आगे बढ़ा रहे हैं इट्स टाइम फॉर अ स्मॉल स्किट नाम है महिषमर्दिनी विच इज डायरेक्टेड बाय आवर फ्रेंड सविता रानी देवी and the participants are Deepshikha, Mitali, Alpona, Avismita and Savita Rani herself. So it's time for a small play, Mahishamardini. Oh ho ho mo ho ho mo khedi par hukum hol mohe bule monu de tepul pura khalu de tebulot naholun saul kare dum dum air ghoror sui dhua soli kande kuha মই আৰু আগুৱাই যাব নোৱাৰো মোৰ বৰ ভোক লাগিছে ময়ো আৰু খোজ কাঢ়িব নোৱাৰো মোৰ বৰ পিয়াহ লাগিছে ময়ো আৰু মাতিব নোৱাৰো মোৰ বৰ ভাগৰ লাগিছে এৰা মই থিৰে থাকিব নোৱাৰো মোৰ টোপনি লাগিছে আমাৰ ভোক লাগিছে পিয়াহ লাগিছে ভাগৰ লাগিছে টোপনি লাগিছে আমি আৰু আগুৱাই যাব নোৱাৰো আমি নোৱাৰো সিহঁতে মোক খেদি আহিছে মোৰ গালৈকে খেদি আহিছে বিষাক্ত মোৰ দাঙি দাঙি মোক খেদি আহিছে মোৰ দেহৰ তেজখিনি সিহঁতে এতিয়া শুই শুই খাব মই এতিয়া কি কৰোঁ এৰা উপায় এটা আছে সেই যে মোৰ ছোৱালী কেইজনী ওলাই গৈছিল সিহঁতেতো মোক খেদিবলৈ আহিছিল মোৰ আৰু এতিয়া কোনো ভয় নাই সিহঁতে জোৰৰ মোক খেদিব মোৰ বিষাক্ত শুংবোৰ সিহঁতে ভাঙি পেলাব মোৰ কোনো ভয় নাই কিন্তু সিহঁত দেখোন নাই সিহঁত গ'ল কলো ইহঁত দেখোন ইয়াত পৰি আছে মোৰ আৰু কি হয় ইহঁতৰ হৈছে কি দেহি বেচেৰিহঁতৰ মুখবোৰ কিমান মৰম লগা মই খেদিবলৈ আহি মহৰ অত্যাচাৰত ৰ'ব নোৱাৰি ইহঁত মৰি থাকিল নাই তহঁতটো মৰিলে মই আৰু অকলে অকলে মহৰ অত্যাচাৰ খাই থাকিবলৈ জীয়াই নাথাকো ময়ো মৰিম মই জীয়াই নাথাকো ময়ো মৰিম মই জীয়াই নাথাকো আমি মৰা নাই আমি জীয়াই আছো তোমাক মৰিবলৈ নিদিওঁ কি তহঁত মৰা নাই জীয়াই আছ এতিয়া আনন্দ
খেদিবলৈ আহি তহঁত ইয়াত কিয় বাগৰি আছ? ভোক আৰু ভাগৰত ক্লান্ত হৈ আমি শুইছিলো। ধেত আকৰিহঁত, শুই থাকিলে মহে অবাধে তেজ পুহিব পাৰে বুলি নাজান নেকি? জানো, আৰু সেইবাবে মই হাৰে আছিলো। হাৰে আছিলি? ক'ত? কেতিয়া? 42 চনত 42ৰ গণ আন্দোলনত? এৰা মই তেতিয়া 15 বছৰীয়া পাত গাভৰু। জীৱন যৌৱনক ভাল পাবলৈ শিকাৰ আগতে মই নিজৰ মাতৃভূমিক ভাল পাবলৈ শিকিলো। কাৰণ 7 সাগৰ 13 নদীৰ সিপাৰৰ পৰা অহা ইংৰাজহঁতে মোৰ দেশক পৰাধীনতাৰ শিকলিৰে বান্ধি মোৰ দেশৰ ভাই ভনীহঁতক কৰা অত্যাচাৰ মই বন্ধ কৰিব পৰা নাছিলো। সেইদিনা গহপুৰ থানা অভিমুখে হাজাৰ হাজাৰ জনতাৰ সমদল আগবাঢ়ি গৈছিল আৰু মই হায়ে যাচি দিয়া ভাত এৰি থৈ দৌৰি গৈ জনতাৰ সমদলৰ আগত যোগ দিছিলোহি। হাতত আছিল মোৰ তিৰংগা নিচান। জনতাৰ সমদলক বাধা দিবলৈ আগবাঢ়ি আহিল পুলিচৰ চন্তুৰী। কিন্তু মই পুলিচৰ সেই বন্দুক সাংগিনক কেৰেট নকৰি আগুৱাই গলো মোৰ দেশৰ মাটিত মোৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ। লগে লগে গৰজি উঠিল সিহঁতৰ বন্দুকৰ নলি আৰু এখোজো আগবাঢ়ি নগৈ শেষবাৰৰ বাবে আকাশ বতাহ কঁপাই মই চিঞৰি উঠিলো, বন্দে মাতৰম, বন্দে মাতৰম। তাৰ পাছত কি হ'ল কনকলতা? তাৰ পাছত কি হ'ল মই একো ক'ব নোৱাৰো। তই কেনেকে ক'ব পাৰিবি? মই ক'ব পাৰো। তাৰ পাছত দেশ স্বাধীন হ'ল। স্বাধীন দেশত তাইক মহে খাই মাৰি পেলালে আৰু তাই মৰাশতো ট্ৰাংকত ভৰাই মটৰত তুলি ৰাজধানীলৈ পঠিয়াই দিলে। সিদিনা পল্টন বজাৰ বাছ আস্থানত ওলাই নপৰিলে তাইৰ মাংস কেইটুকুৰাও বিকিলেহেঁতেন। কিন্তু কিয় সেইটো নাজাননে? তাই ভোকত ৰব নোৱাৰি ভাত বিচাৰি গৈছিল আৰু সিহঁতে জাক পাতি খাওঁ খাওঁ মূৰ্তি ধৰি খেদি অহা সময়ত তহঁতে শুয়ে আছিলি। নাই সেয়া পলো শুই থকা নাছিলো। সিহঁতে খাওঁ খাওঁ মূৰ্তি ধৰি খেদি খেদি মোৰ স্বামীক নৃশংসভাৱে হত্যা কৰোতে মই হুংকাৰ মাৰি খেদি গৈছিলো। খেদি গৈছিলি? ক'ত? কেতিয়া? অসম বুৰঞ্জীৰ মজিয়াত। হয়তো ভৰলীৰ পাৰে পাৰে আকাশে বতাহে মোৰ সেই হুংকাৰ আজিও প্ৰতিধ্বনিত হৈ আছে। পৰ ৰাজ্যৰ লুলুপ সেনাপতি তুৰ্বুকে আহি যেতিয়া মোৰ এই স্বাধীন দেশ লংগ ভংগ কৰিলে আৰু মোৰ স্বাধীনকামী স্বামীৰ শিৰচ্ছেদ কৰিলে তেতিয়া মই অবলা হৈ বহি থকা নাছিলো। হাতত খোলা তৰোৱাল লৈ ৰণচণ্ডী মূৰ্তি ধৰি খেলি গৈছিলো শত্ৰুপক্ষ। তৰিলে দেশ মৰিলে স্বৰ্গ, তৰিলে দেশ মৰিলে স্বৰ্গ। কিন্তু শুন মোলা গাভৰু, তই দেশতো নহয় স্বৰ্গতো নহয়, মাজতে ওলমি থাকিলি। কি মাজতে ওলমি থাকে? শিৱ চৰি লগাই তাই মাজতে ওলমি থাকিল। কিন্তু কিয়? মহৰ অত্যাচাৰত ৰব নোৱাৰি তাই তাকেই কৰিলে। শুন
তাই ভোকত ৰ'ব নোৱাৰি ভাত বিচাৰি গৈছিল আৰু তাইৰ পিন্ধিবলৈ কাপোৰ নাছিল। সেই সুযোগতে মহবোৰে আহি তাইৰ যৌৱনটো শুহি শুহি খালে। লাজ অপমানত তাই চিঞৰি চিঞৰি কান্দিলে, কিন্তু তহঁতে শুনা নাপালি। কিন্তু মই তাইৰ চিঞৰ শুনি দৌৰি আহিছিলো আৰু সেই পিঠাচ হতাৰ বুকুৰ তেজেৰে দুহাত ৰাঙলী কৰিছিলো। কিন্তু তই কিয় মোৰ নাম শুনা নাই? মই ৰংফা ৰংপি ৰংৱে কাৰ্বি পাহাৰৰ পৰা হুংকাৰ মাৰি কপাই তুলিছিলো খাজপুৰৰ ৰাজ অট্টালিকা। কিন্তু কিয়? খাজপুৰৰ সেনাপতিয়ে বাঘৰ পোৱালি পুহিছিল আৰু তাক পুষ্ট কৰিবলৈ কাৰ্বি তিৰোতাৰ বুকুৰ গাখীৰ সংগ্ৰহ কৰিছিল। তিৰোতাই সন্তানৰ শুকান মুখলৈ চাই বুকুৰ গাখীৰ দিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিলে জাপি দিছিল অশেষ নিৰ্যাতন। আৰু এদিন সেই তিৰোতাসকলৰ চিঞৰত মই জ্বলি উঠিছিলো আৰু সেই বিভৎস কাৰ্য চলাই যোৱা পাখণ্ডকেইটাক খেদি নিলো ৰংখাঙলৈ আৰু তাতেই সিহঁতৰ তেজেৰে কপিলিৰ পানী ৰঙা কৰিলো। কিন্তু আজনী হৰিণীৰ মাংসই বৰি হল। এই সৰল চিতিয়া পৃথিৱীৰ আও ভাও নুবুজা ছোৱালীজনীৰ নিথৰ দেহাটো ক্ষত বিক্ষত হৈ পৰি ৰল। হয়তো তাই পৰি থাকিল। নাই, তাই মৰি থকা নাই। পাহাৰী নজৰাৰ দৰে মুক্ত মনে দেউদি নাচি ফুৰা সেই ছোৱালীজনীৰ সৰলতাৰ সুযোগ লৈ এজাক শান্তি ৰক্ষক মহে আহি তাইক ডকচি খালে। তহঁতে হয়তো তেতিয়া সুখ নিদ্ৰাত সোণালী সপোন ৰচি আছিলি। সোণালী সপোন ৰচিছিলো। বেপাৰ কৰিবলৈ আহি শাসনৰ ভাৰ বাঘ যদি নিজৰ হাতলৈ নিব বিচৰা সেই কৃতজ্ঞসকলক দেখি সপোন দেখিছিলো। সেয়েহে এদিন চিপাহী বিদ্ৰোহৰ হোমাত নেট ঘি ঢালি দি ওলাই আহিলো ৰণাংগনত। এহাতে মোৰ খোলা তৰোৱাল, আনহাতে মোৰ ঘোঁৰা এলেকা। স্বাধীনতাক আমি জনতাই চিঞৰি উঠিল ইংৰাজ বেপাৰীহঁতৰ সুসজ্জিত আধুনিক অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰ লগত ফেৰ মাৰি মাথো এখন তৰোৱালেৰে সিহঁতক কচু কটা দিলো। ফেৰ মাৰিব পাৰিলে তোৰ এই দশা নহলেহেঁতেন। কি দশা হ'ল? তাইক জীয়াই জীয়াই পুৰি মাৰিলে। ধনৰ ফেৰ মাৰিব নোৱাৰাৰ বাবে সিহঁতৰ সেই মহবোৰে আহি তাইক কেৰাচিন ঢালি জীয়াই জীয়াই পুৰি মাৰিলে। কিয় পুৰি মাৰিলে? কিয়নো তাই প্ৰচুৰ পৰিমাণে ধন দিবলৈ উপযুক্ত নাছিল। সেইবাবে শহুৰে কৰ্মবোৰে কেৰাচিন ঢালি জীয়াই মাৰিলে তাইক। মই দৈৱকী। মই দৈৱকী। মোৰ ছোৱালীকেইজনীক মহে খাই মাৰি পেলালো আৰু এতিয়া এই মহবোৰ ধ্বংস কৰিবলৈ মই কৃষ্ণৰ জন্ম দিম। মোৰ উৰুষা পজাত কৃষ্ণৰ জন্ম হ'ব।
It's time now to hear something from the lady of the day, जिसके लिए हम सब बैठे हैं. मैं गुजारिश करती हूँ ज्योति बरुआ मैम से कि वो आए और कुछ कहकर आज के समारोह का मान बढ़ाएं. Respected Mr. T. Hyanuta, DDG E, Mr. Ankur Lahoti, DDN, Mr. Urup Mishra, Head of Program, and staff members. Wish you a very, 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 very happy Women's Day. I'm really excited and proud to be here with you, and all the items are so impressed. I'm highly impressed with all the programs, and I hope in future also you can carry the same spirit. And it is a message to the society as a whole, especially to the rural areas. Kobologia khini aji apnaluke hokolue koyei dile, kinu monor majot mur jitu eta khumai thakile hodai, he gutei kotha khinike loi moi okoman eta poetic format kotha khini express koribo khujisu. Kenekwa hoise moi najanu likhu mon gole, tothapiu aji etu কেৱল মাত্ৰ আপোনালোকৰ কাৰণেই মই এটো লিখি আনিছো. 2024ত নাৰী দিৱসৰ চন্দ. আজি 8 মাৰ্চ আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱসৰ দিন. হিয়া ভৰা অভিবাদন অভিনন্দন. সমবেত নাৰী পুৰুষৰ কটু নাই একো বিভাজন. সুমধুৰ সুৰ শুনি সমবেত হওঁ আমি, গাই যাওঁ মিলনৰ গীত, কৰি যাম সকলোৰে হিত. কিয় বাৰু ভাবু আমি নাৰী পৰাধীন, ক'ত আছে ভাব তেওঁৰ সমতাবিহীন. উৰেটো জীৱন মাথো পৰিয়াল সেৱা কৰি অহা, সন্তান পালিত কৰা, নাৰী শক্তিৰ পৰিচয় দিয়া, আটাইৰে বাবে তেওঁ জননী স্বৰূপা. আছে মাথো প্ৰয়োজন শিক্ষাৰ আয়োজন, উৎসাহিত কৰি তেওঁৰ মন, দিব লাগে আতৰাই অন্যায় অবিচাৰ, আছে তেওঁৰ সম অধিকাৰ, বিচাৰিব তেওঁ উপাৰ্জন. সেই হ'ব সন্মান, আতৰিব অভিমান, আগবাঢ়ি আহি তেওঁ কৰি যাব কল্যাণ. দেখিব সপোন তেওঁ নানা বৰণৰ, বিচাৰি পাব তেওঁ নতুন পোহৰ. বিশ্বজুৰি আজি এই সভা সুশোভিত বেঙেনা বুলিয়া, ন্যায় আৰু সমতাৰ প্ৰতীক চিহ্ন এয়া হ'ব সেয়া আজিৰ যোজনা. নাৰী দিৱস পালনৰ দিনা হওক আমাৰ এয়া আন্তৰিক শুভকামনা. ধন্যবাদ. আৰু শেষত মই মোৰ আজি আপোনালোকৰ কাৰণে, আপোনালোকৰ লাইব্ৰেৰীৰ কাৰণে মোৰ সদ্য প্ৰকাশিত কিতাপ 4খন লৈ আহিছোঁ. গোটেইখিনি নাৰী বিষয়ৰে কিতাপ, মোৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা লিখা কিতাপ. সকলোৰে কাৰণে আইনৰ শিকলিৰে. It is relating to the protection of women and children from the legal point of view. এইখন এসময়ৰ অনুভৱ. মোৰ স্কুলৰ দিনৰ পৰাই এতিয়ালৈকে মই যিমানখিনি অনুভৱ কৰিছোঁ, সমাজৰ পৰা মই কি শিকিলোঁ, কি বুজিলোঁ, এই গোটেইখিনি 40টা আৰ্টিকল, চিলেক্টেড আৰ্টিকল, এয়া অলৰেডি প্ৰকাশ হৈ যোৱা মই কম্পাইল কৰিছোঁ. এসময়ৰ অনুভৱ. ইয়াতো আপোনালোকে বহুত ধৰণৰ বস্তু মেটেৰিয়েল বিচাৰি পাব হাইলাইট কৰিবলৈ. আৰু এইখন জীৱন নাটৰ 25 বছৰ. 25 বছৰ মই উইডো হিচাপে কেনেকৈ দিন কটাইছিলোঁ, কেনেকৈ দিন পাৰ কৰিছিলোঁ, আৰু মই PhD হোৱাৰ পিছত কেনেকৈ মই ডিৰেক্টৰ হৈ
নৰ্থ ইষ্টৰ গোটেই নৰ্থ ইষ্টৰ ট্ৰাইবেল এৰিয়াত মই ৰিচাৰ্চ কৰি পেলাই ঘূৰি ফুৰিছিলোঁ তেওঁলোকৰ কাষ্টমাৰী ল কডিফাই কৰিবৰ কাৰণে। এতিয়া টাইম হৈছে लास्ट वीक जिमान हमार एक्टिविटीज होल सो इन सब के जो प्रतिभागी हैं इनके पुरस्कार वितरण का समय हो गया है एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर मैम ज्योति बरुआ जी से कि वे अपने करकमलों से प्रतिभागियों का में पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कृत करें। thoroughly I would like you to assist मैम। सबसे पहला जो प्रोग्राम था दैट वाज मेमोरी गेम एंड उस मेमोरी गेम की जो पुरस्कार जिसे जाता है वो हम सब में सबसे बुजुर्ग हैं तो उनका मेमोरी सबसे शार्प है अभी तक एंड द फर्स्ट प्राइज गोज टू चंद्रप्रभा चेतिया फुकन। द सेकेंड प्राइज गोज टू पोरी। द थर्ड प्राइज goes to Rimple Rajkumari. And now, the second of the event was a childhood sport like passing the cap. इसमें जो पहला पुरस्कार जाता है सविता रानी देवी, second Aisengfa Barua, and the third prize again Chandraprabha Chetiya Fukon. Third but not the least, it was again a childhood sport like land water jitu kami okhomiyat par pani boli kau and the first prize goes to Aisengfa is not here. The second prize Alpona Mitali ki dekhe. Third Mitali Bormon. That's all about the prize distribution. International Women's Day is not a day just for celebration. It is always also to reflect the role of women in the society. We, the caregivers, extend our support, care for the entire society. But in this process, sometimes we forget that even we do need care. But it is a fact that when we are not good, we cannot keep others good. जब हम खुद रोशनी का सोर्स बन जाएंगे तो ही हम रोशनी बिखेर सकेंगे समाज में। और अंत में वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं बुलाना चाहूंगी केंद्र के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्री दीपक कुमार दास जी को। সম্মানীয় ডিডিজি স্যার, সম্মানীয় আমাৰ ডেপুটি ডাইৰেক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং আছে, ডাইৰেক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং আছে আজি, আৰু বিশিষ্ট অতিথি আমাৰ মাজত আছে আজি উপস্থিত ডক্টৰ জেউতি বৰুৱা মেডাম, ল ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউটৰ ৰিটায়াৰ্ড ডাইৰেক্টৰ, আৰু লগতে মোৰ আজিৰ উপস্থিত আমাৰ সকলো কৰ্মচাৰী আছে। আজি আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱস। সমগ্ৰ বিশ্বতে আজিৰ দিনটোত নাৰী দিৱস পালন কৰা হৈছে। গুৱাহাটী দূৰদৰ্শনৰ সকলো কৰ্মৰত মহিলা নাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰীক মই নাৰী দিৱসৰ আজিৰ এই দিনটোত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আজি নাৰী দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি বিশেষ আমাৰ শ্ৰীযুতা জ্যোতি বৰুৱা মেডামে বহুতো মূল্যৱান কথা ক'লে, আৰু আমাৰ বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত থাকি তেখেতৰ মূল্যৱান সময়খিনি আমাৰ মাজত আহি দিলে আমি যথেষ্ট আনন্দিত। আজিৰ দিনটোত আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া সময়খিনি আমাক দিয়াৰ বাবে আৰু অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকাৰ বাবে সঁচাকৈ আমি সকলো আনন্দিত আৰু এক ভাল লগা মুহূৰ্ত। আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন জনাইছোঁ। অনুষ্ঠানটি আগবঢ়াই নিয়াৰ বাবে যিসকল বিষয়া কৰ্মচাৰী জড়িত হৈ আছে আমাৰ মাজত, আৰু যিসকলে আজিৰ এই কাৰ্যভাৰত আগবঢ়াই নিয়াত তেখেতসকলে
আগবঢ়াই নিয়াত আমাৰ অনুষ্ঠানটিত সাফল্য কৰাত সুবিধা অৰ্জন কৰিছে তেওঁলোককো যথেষ্ট মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ফ্ল'ৰৰ কৰ্মচাৰী সকলোকে লগতে কেজুৱেল ৱৰ্কাৰ আৰু MTSকো মই মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কাৰণ তেখেতসকলৰ অবিহনে আজি এই কাৰ্য সম্পাদন কৰাত আমাৰ সাফল্যমণ্ডিত নহ'লহেঁতেন গতিকে তেখেতসকলক সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আমাৰ বিষয়া কৰ্মকৰ্তাসকলকো আকৌ এবাৰ নতুনকৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ লগত আজিৰ অনুষ্ঠানটি সামৰণি মৰাৰ মই বিশেষ ঘোষণা কৰিলোঁ ধন্যবাদ